एप्रिल 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे जदि निजर अवस्था को भल रखा चाहूछ तेबे अमृत बेलार उठी एकांतरे बसी विचार कर जे मु आत्मा अटे। एही नाटक एबे शेष हेबाकु जाउछि। एबे मते घर को फेरिबा को हेबो। जदि निजर अवस्था को भल रखा चाहूछ तेबे अमृत बेलार उठी एकांतरे बसी विचार कर जे मु आत्मा अटे। एही नाटक एबे शेष हेबाकु जाउछि। एबे मते घर को फेरिबा को हेबो। प्रश्न पूरा पूरा बलि चढ़िबार अर्थ कौन? पूरा पूरा बलि चढ़िबार अर्थ कौन? उत्तर पूरा बलि चढ़िबा अर्थ बुद्धिर जोग केवल जनक सहित रहुथिबो। निजर पुओ झियो बा अन्य कोनोसी देहधारी मने पड़ु नथिबो। देहर अभिमान टूटी जाइथिबो। जेउ माने एही भली संपूर्ण बलि चढ़ंती सेही मानको ही बाबांक ठारू 21 जन्मर वर्षा मिली थाए। जेउ माने परस्परर नाम रूपरे लटकी रही थांती से माने बाबांकर एवं निजर नाम को बदनाम करी थांती। सेकेंड प्रश्न बाबा सबु संतान मानक उपरे केउ कृपा करूछंती? बाबा सबु संतान मानक उपरे केउ कृपा करूछंती? उत्तर कौड़ीरू हीरा तुल्य करिबार कृपा बाबा ही करूछंती। जेउ पिला माने प्रति पादरे बाबांक ठारू राय नहीं थांती किछि भी लुचांती नहीं सेमानक उपरे स्वतः ही कृपा वर्षा होई थाए। गीत किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। जे गीत लिखिछंती सीए एहार अर्थ को जानी नाहंती। तुमको बाबा बुझाउछंती जेते बेले तुमको रचना करिथिली सेते बेले केते भल संपत्ति देइथिली। स्वर्ग हेउछि नुआ रचना। दुनिया एकथा जानी नाही जे स्वर्गर रचना किपरि करा जाउछि। पुणी किपरि माया रूपी 5 विकार आसी जाउछि। सत्ययुगी नुआ दुनियार स्थापना पाई बाबा सबु नुआ कथा सुनाउछंती। सत्ययुग काहाकु कहा जाउछि एकथा केही भी जानी नाहंती। एकथा जानिबे किपरि? कारण एही ज्ञान कोनोसी शास्त्र रे नाही। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आसी ज्ञान देउछंती। जेउ ज्ञान पुणी प्राय लोप होई जाउछि। ज्ञान एवं राजयोग शिखी राजत्व पाइले बास एहाको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाउछि। स्पिरिचुअल अर्थात स्पिरिट एवं स्पिरिट अर्थात आत्मा। बाबा को सुप्रीम स्पिरिट अर्थात परम आत्मा बोली कहाजिबो। किंतु तांकर अनेक नाम देई देइछंती। कहुछंती मध्य आमर स्पिरिचुअल ज्ञान दरकार। तेबे फिलोसफी अर्थात शास्त्रर ज्ञान। शास्त्र पढ़ी सबु किछि जानी थांती। परमपिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ंती नहीं कारण सी नॉलेजफुल अटंती। मनुष्य माने भाबुछंती जे सी अंतर्जामी अटंती। वास्तव रे ताहा ठीक नुहे। ड्रामा अनुसारे जी जेपरी कर्म करंती तांकु सही परी फल मिली थाए। बाबा पिला मानकु कर्म अकर्म विकर्मर गति संबंध रे मध्य बुझाउछंती। कर्म अकर्म केते बेले हेउछि पुणी कर्म विकर्म किपरि हेउछि। स्वर्ग रे कोनोसी खराब काम हेबो नाही जहा द्वारा विकर्म हेबो। काहे किना सेठारे रावण राज्य ही नाही। सेथि पाई कर्म अकर्म होई जाउछि। आत्मा रे कर्मर प्रभाव सेते बेले पड़ी थाए जेते बेले विकर्म करि थांती। एवं पाप कर्म मध्य रावण ही कराई थाए। एबे तुम मानकु बाबा बुझाउछंती। मनुष्य माने तो एकथा जानी नाहंती जे सत्य जुगरे विकार बिना पिला किपरि जन्म हेबे। बहुत लोक कहउछंती विकार रहिछि किंतु एते नुहे। जेपरि एठारे मध्य सन्यासी गुरु आदि बुझाउछंती जे वर्षरे अथवा मासरे थरे विकार रे जाओ। किंतु बाबा कहउछंती पिला माने काम महाशत्रु अटे। एहा उपरे पूरा विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। संपूर्ण निर्विकारी हेबाकु पड़िबो।
ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିକାର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଶିଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଯେ ମୁତ୍ ପିଲ୍ତି କପଡ଼େ ଧୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆସି ସଫା କର। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେପରି ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେହିପରି କୁହାଯିବ। ଚୋରକୁ ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଝାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ନାନକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା କରିଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯେ ଜପ୍ ସାହେବ ସୁଖମଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ମନେ ପକାଇ ଆସିଲ। ଯଦି ସିଏ ମିଳିଗଲେ ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେହିମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବ। ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଆମର ପିତା କିଏ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିଲ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଖମ୍ବରୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକଣା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଯାହାକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖବଂଶାବଳୀ ହୋଇଥିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଛ? ତେବେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋର କେତେ ମୁଖବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗରିବ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ମୁଖବଂଶାବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମ ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି। ତେବେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମର ଯାତ୍ରା ହୋଇଗଲା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ତେବେ ପୁଣି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏହି ଯାତ୍ରା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା ଅଥବା ପାଣି ଫୋଟକାରେ ମିଶିଗଲା, ଏହିପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ବାକି ସବୁ ଶାରୀରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଣ ଧାମ କିଏ ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପଣ୍ଡା ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏହି ସତ୍ୟ କଥା କେବଳ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଚ୍ଚା ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଏହି ଖିଆଲ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବାବା ଆମକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କୁହାଯାଏ। ବାବା କର୍ମ କରିବାକୁ ତ ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ଓ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାତ୍ରିର ଅଭ୍ୟାସ ଦିନରେ କାମରେ ଆସିବ। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2ଟା ପରେ, କାହିଁକି ନା 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବି। ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାର ଢଙ୍ଗ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବାକି କିଛି ଦିନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ହିଁ ମନେ ରହିବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆମେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ବାହାରିଛି ସଦାଚାର କମିଟି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏସବୁ କଥା ନଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ମିନିଷ୍ଟର ଆଦି କେତେ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ପାପର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ପୁଣି ନିଜେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପାଠ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା। ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏକଥା ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ହେବ, ତାହା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉଛି? କାରଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ ନା? ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର କେବେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବୁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଡେରିରେ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆମର ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେଉଛି। ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଚୀନ ଭାଇ ଭାଇ, ତେବେ ବିକାରରେ ଯିବେ କିପରି? କହିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟତମ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ତେବେ ହାହାକାର ହୋଇଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲ, ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛ। ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ 16 କଳା ଥିଲୁ, ପୁଣି 14 କଳାକୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇ ଏବେ ଆହୁରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୋଟି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ନା ଶିବ ବାବା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଆମେ ବାଜୁଲି ଖେଳୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଧରିତ୍ରୀକୁ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ଏହିପରି ରାତ୍ରିରେ ଭଲ ଭଲ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଲେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ମିଠା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଧକ୍କା ଖାଇଛୁ। ରାସ୍ତା କେଉଁଠୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ତୁରନ୍ତ ନାକକୁ କାନକୁ ଧରି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାମ ବିକାରର ନିଶା ଆସିଯାଉଛି। କାହାର ନାମ ରୂପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା। ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଲୋଭୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନାମ ବଦନାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଭଲ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେ 4-5 ଦିନ ଭୋଜନ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖିବା ଉଚିତ
ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଲୋଭ ନାହିଁ ତ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଫୁଲ ପାସ୍ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ। ଏହା କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରର ବାଜି ଅଟେ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଅଥବା ରାଜତ୍ୱ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତେବେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ତେବେ ତାହା ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର କନେକ୍ସନ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଯଦି କାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ତେବେ ବାବା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଏପରି ଭଲ ମୁରଲି ଶୁଣାଇଲି। ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କଠାରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ମାୟାର ଧୋକା ଖାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ପତିକୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ମନେ ପକାଉଛ? ଇଏ ତ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଅମୃତ ପିଆଉଛନ୍ତି, କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହଁ? ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କଥା ହେଲେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ବାବା, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ଅଛି? ଦେହର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ପୁରା ବଳି ଚଢ଼ିବ ତାଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ପୁରା ବଳି ଚଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ରହୁଥିବ। ସନ୍ତାନ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ହଟିଯିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ମିଳିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ମିଳିଲା। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୃପା ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରୁଛି। ତୁମକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଦେ ପାଦେ ରାୟ ନେଇ ଚାଲ, ତେବେ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତ ରାୟ ଦେବେ। କୌଣସି ଓଲଟା କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନକୁ କିଛି ବି ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଦେ ପାଦେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଏହି ବିକାର ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଉ କେହି ତ ମୁହଁ କଳା କରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଲୁଚାଇବେ ତେବେ ଆହୁରି କଳା ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ବିକାରର ଅଂଶ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି କଥାର ଅହଙ୍କାର ରଖିବାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ବିକାରର ଅଂଶ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି କଥାର ଅହଙ୍କାର ରଖିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପୁରା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପୁରା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ବରଦାନ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖରାପକୁ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖରାପକୁ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି
ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ବା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କଥାକୁ, ଖରାପ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଏଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଅ, ଯାହାକି ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଲକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଭୁଲ ଠିକକୁ ଜାଣିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଖରାପକୁ ଖରାପ ହିସାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଖରାପକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିନେବ, ତେବେ କଠୋର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିନେବ, ତେବେ କଠୋର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।